السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif Hidayatullah bin Abdullah وجدي ببهجي بك جهرا pangeran Jahnawijaya bin pangeran Arya Basuki وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب محمد بن سالم الحفيظ ووصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح الوالد حجي صوفيان بن ديدات وحجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني بن حجي رايا بن حجي ناوي بن حجي تأمين بن حجي سامعين بك جهرا، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس بن حجي شهر بن حجي سامعين بك جهرا، جدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجددت حجي سليم بن حجي قريش، جدتي حجي صوفيا بنت سعيد وأصولهم وفروعهم، وإلى المرحوم أبا حمزة بن عبد الرحمن، والمرحومة إبو رمية بنت حجي أمين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع قرابة جماعة مجلس تعليم والذكر والصلوات نجم النبي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu, zikir dan salawat najwan Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kita hormati khadimul majlis kita Al-Ustaz Mustafa Hamdi serta keluarga seluruh keluarga besarnya, dan juga sahibul maqam Bapak RT siapa namanya? Hamdi Ustaz Abdillah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan manfaat ilmunya, ide-idenya, tenaganya buat masyarakat sini khususnya, dan buat kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, menyambung kajian kita sebelumnya masih tentang jamak taqdim dan jamak takhir. Kalau kemarin kita membahas hukumnya, pengertiannya, sekarang kita bahas syarat-syaratnya. Ini sering terjadi khususnya bagi orang yang sering mudik, ya, orang pendatang yang lebaran pulang kampung atau yang suka bepergian jauh. Nah, ini diperhatikan kapan kita bisa dan sah untuk menjamak sholat kita. Ya, yang pertama tentang syarat jamak takdim. Ya, jamak takdim itu syaratnya ada 4. Ya, syurutu jamak takdim arba'atun. Syaratnya jamak takdim itu ada 4. Ini di Safinah ya, karena kan kita ngaji kitabnya Al-Fawaidus Tsaminah, ringkasan dari Safinah dan Mukhtasar. Dalam Safinah itu syaratnya 4, tapi di Nailur Raja'nya di syarahnya ditambahkan 3 jadi 7. Yang pertama, kalau kita ingin jamak takdim, berarti sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, al-bada'atu bil ula, memulai sholat dengan sholat yang pertama. Ya, zuhur sama asar jamak takdim, berarti zuhur dulu baru asar, jangan dibalik. Ya, karena yang namanya asar itu numpang waktu zuhur, masa numpang duluin gitu. Ya, ada orang nebeng motor atau nebeng mobil, ya, nebeng maunya di depan, ya, nebeng belakang sono, ya, belakangan, yang punya waktu duluan. Begitupun maghrib sama isya belakangan, karena nebeng, ya, numpang di waktu maghrib, yang punya waktu lebih utama didahulukan. Ya, kalau antum ngebalik, asar dulu baru zuhur, maka asarnya nggak sah. Jelas? Ya. Jadi syarat yang pertama ini dahulukan sholat yang pertama. Kalau dibalik, batalatil muqaddamah, maka yang duluan hukumnya batal. Kapan batal? In kana amidan aliman. Kalau dia sengaja berbuat demikian dan tahu hukumnya nggak boleh. Ya. Kalau misalnya wa illa, kalau dia nggak sengaja, ya, aduh, saya lupa Ustaz. Ya, saya harusnya kan zuhur dulu, iya. Saya asar dulu tadi. Nggak sengaja nih? Nggak sengaja. Gimana hukumnya? Waqa'at naflan mutlaqah. Maka jatuhnya sama seperti mengajarkan sholat sunnah. Jadi nggak dianggap sholat asar, jatuhnya sholat sunnah. Ya. Baik. Atau saya nggak tahu hukumnya Ustaz. Saya pikir boleh-boleh aja. Asar dulu baru zuhur. Bener nggak tahu. Dan di daerahnya jarang ustaz, jarang ulama yang bisa ngajarkan dia. Maka hukumnya juga sholat sunnah. Ya. Begitu juga hukumnya sama. Ketika masalah pertama, misalnya dia zuhur baru asar, udah bener nih. Cuma ternyata dia sadar kalau zuhurnya itu batal. Gimana bisa batal? Misalnya pas selesai sholat, udah sholat zuhur, udah sholat asar, ya, ada yang bilangin, maaf mas, tadi waktu sholat zuhur tuh auratnya kebuka tuh, ya, pantatnya kelihatan, pas asar enggak. Nah, berarti yang pertama batal. Maka yang kedua, karena asar itu sah kalau zuhur sudah sah, sedangkan zuhurnya belum sah nih, maka asarnya jatuhnya sholat sunnah. Wajib diulangin lagi. Yang mana diulangin? Dua-duanya. Ulangin zuhur, ulangin asar. Karena yang pertama terbukti tidak sah. Sama sini paham? Ya. Ini katanya dihukumi sebagai sunnah kalau dia tidak punya hutang sholat. Tapi kalau dia punya hutang sholat, misalnya tadi kemarin dia belum sholat asar misalnya.
ketiduran kah itu, ya lupa atau gimana, belum diqodho lagi. Nah, hari ini safar, ya, nyampe zuhur dia jamak zuhur dengan asar, jamak takdim. Tapi dia sholat asar dulu baru sholat zuhur. Kalau tadi hukumnya, kalau dia nggak sengaja atau nggak tahu, maka asarnya jatuhnya hukumnya sunnah. Sholat jadi pahala sunnah. Ya, kalau dia sengaja, tidak sengaja atau tidak tahu, atau ternyata zuhurnya batal, maka jatuhnya asarnya sunnah. Kan tadi hukumnya gitu. Kecuali dia punya utang sholat asar. Wah, kemarin saya belum sholat Ustaz, terus tadi saya sholat asar baru zuhur. Waduh, ini nggak sah jamaknya nih, karena terbalik. Jadi gimana Ustaz? Asar saya batal? Enggak. Ente bilang kemarin belum sholat. Iya. Nah, asar ente jatuhnya qodho buat yang kemarin. Kalau punya hutang. Jelas? Kalau nggak punya hutang jatuhnya sunnah. Tapi kalau punya hutang jatuhnya qodho. Sampai sini paham? Nah, jadi intinya kalau ingin jamak takdim, zuhur dengan asar di waktu zuhur, maghrib dengan isya di waktu maghrib, harus dimulai dengan sholat yang pertama dulu, yaitu zuhur atau maghrib. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, harus niat menjamak atau menggabungkan sholat di sholat yang pertama. Ya. Kapan waktu niatnya? Yang paling afdol itu ketika takbiratul ihram, ketika niat. Ya. Tapi kalau saatnya lupa Ustaz, aduh, saya mulai zuhur dulu Ustaz, pertama nggak niat jamak nih. Allahu Akbar, sholat sama nggak jamak. Di tengah-tengah mikir, aduh, mendingan jamak aja nih. Yang asar jadi nggak ribet nyari masjid lagi. Di tengah-tengah sholat niat, boleh nggak? Boleh. Bahkan kata para ulama, walau ma'as salam, walaupun berbarengan dengan salam. Udah pengen salam baru tuh, Assalamualaikum, saya niat jamak takdim, asar zuhur dengan asar. Boleh nggak? Masih boleh. Yang penting ada niat jamak di sholat yang pertama. Tapi kalau sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah nih, komat, pinai komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kata Damar, komat lagi, jamak, ya kok kagak tahu, lu bilang-bilang, nggak niat loh, kagak, udah nggak bisa udah, karena udah selesai sholat yang pertama. Sampai sini paham? Ya, jadi harus niat jamak. Gimana niatnya? Ya, yang simpel-simpel aja, usolli fardhu dhuhri, ya, jam'a taqdimin, atau usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Udah. Ya, udah selesai. Ma'muman lillahi ta'ala. Adapun mustaqbil qiblati adaan itu sunnah semua. Ya. Kalau mau lengkap usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, ya. Misalnya qasran, nanti mau qasar boleh juga. Atau maksuratan, ya, diringkas jadi 2 rakaat. Jadi kan kemarin pilihannya gini. Pilihannya kalau antum safar jauh, antum ada pilihan satu, salatnya itmam di tiap waktu. Jadi nggak jamak, nggak qasar. Boleh tuh. Zuhur berhenti, jalan lagi. Asar berhenti, jalan lagi. Itu boleh. Ya. Atau antum jamak saja. Aduh ribet Ustaz dah. Saya jamak aja. Jamak ada 2 pilihan. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Antum pilih aja yang mana yang kira-kira nyaman. Wah, kalau kita jamak takdim, masjidnya jelek Ustaz, kotor. Ya, WC-nya juga Jember. Ntar aja dah. Nanti agak jauh asar nih ada masjid yang bagus, berarti jamak takhir. Cuma tuh kebalikan, di sini aja dah. Terus sono nggak ada masjid bagus, dengan di sini, berarti jamak takdim. Ya, atau kata supirnya sekalian ini, makan siang aja dah, takdim aja. Takhir kagak berhenti nih. Ya, bablas sampai maghrib, sampai isya, misalnya. Berarti takdim aja. Lihat kondisi. Jadi boleh pilih. Ya, kalau jamak saja berarti zuhur 4, asar 4. Ya, mau takdim, mau takhir. Boleh juga qasar saja. Ya, ayo berhenti zuhur 2 rakaat, 2 rakaat. Jalan lagi. Asar berhenti lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Jalan lagi. Maghrib berapa rakaat? 3, jangan 2 ya. Yang bisa diqasar cuma yang 4 rakaat doang. Maghrib berhenti di masjid. Isya berhenti lagi 2 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Itu berarti qasar saja. Cuma umumnya kita kalau safar milihnya yang double, di jamak dan di qasar. Dan itu lebih ringkes, lebih memudahkan. Jadi kita lebih cepat karena lagi safar kan banyak gerakan, ya, repot segala macam, maka lebih afdal kita pakai jamak dan qasar saja. Di jamak dan di qasar. Sampai sini paham? Tapi kalau perjalanannya jarak jauh 84 km atau lebih, ya, atau 85 km atau lebih. Tapi kalau jarak dekat nggak nyampe 85 km bagaimana? Ya, maka para ulama berpendapat nggak boleh jamak dan nggak boleh qasar.
Tapi ada sebagian ulama mengatakan jamak boleh, qashar nggak boleh. Nah, kita mau ke Bogor misalnya. Ya, Bogor Megamendung tuh belum nyampe 85. Ya, mau tempat Habib Rizik nih, mengundang Habib Rizik ke Megamendung. Gimana? Boleh jamak? Jamak saja boleh. Banyak ulama yang membolehkan. Tapi kalau qashar nggak boleh karena belum jarak jauh. Sampai sini paham? Ya. Tapi pun ada orang yang nggak biasa gitu, ya. Jam-jam biasa aja dah, ya. Justru orang yang begini ini lebih afdal di jamak, biar mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi syarat yang kedua harus niat jamak. Kapan niat jamaknya? Di dalam sholat yang pertama. Paling afdal berbarengan dengan takbiratul ihram ketika niat, atau di tengah-tengah sholat. Paling telat berbarengan dengan salam. Selesai salam belum niat jamak, maka nggak boleh jamak. Berarti kalau nggak boleh gimana sholat asarnya? Ya ntar di waktu asar. Nunggu asar lagi. Berhenti sholat lagi. Paham? Paham ya? Ustaz, tadi saya nggak niat jamak Ustaz. Akhirnya saya asarnya kan berhenti lagi ya. Nah begitu berhenti lagi saya boleh nggak 2 rakaat qashar doang? Boleh nggak? Tadi nggak jamak tuh zuhur. Begitu asar berhenti sholat asar. Saya qashar aja dah. Ini jamak udah nggak boleh. Ya udah telat tadi. Boleh nggak 2 rakaat? Hah? Boleh, nggak apa-apa. Kan tadi pilihannya mau jamak saja boleh, mau qashar aja boleh, ya. Nggak jamak nggak qashar juga boleh, yang mana aja boleh, ya. Jadi kalau pas asar, ya nggak apa-apa dah. Asar sholatnya bisa, tapi saya qashar sekalian. Gitu. Boleh ya? Paham ya? Baik. Sampai sini paham? Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada. Yang ketiga syaratnya wal muwalatu bainahuma. Kalau ingin menjamak harus berkesinambungan, sambung menyambung antara sholat pertama dengan sholat kedua. Nggak boleh dipisah dengan jarak yang lama. Berapa jarak lamanya ini? Jarak lama ini kata para ulama ya seukuran waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Orang kalau sholat 2 rakaat yang pendek nggak baca surat panjang nggak? Ya kira-kira berapa menit? Ada 2 menit. Ya 2 menit lah ya. Misalnya kalau untuk kerjain 2 rakaat 2 menit, 1 rakaat 1 menit misalnya. Nah, antara sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya kalau mau dijamak, jangan dipisah waktu yang cukup untuk 2 menit. Ya. Misalnya habis sholat zuhur nih, sholat zuhur kita, ya. Habis sholat zuhur tiba-tiba dibilang, ntar, nah jangan komat dulu, emang itu mie udah matang, makan dulu, ngopi dulu. Udah selesai makan saya ngopi, komat. Nggak boleh telat udah. Ya, karena udah mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Paham? Ya, jadi nggak boleh dipisah. Tapi kalau dipisahnya kurang dari ukuran 2 rakaat, semenit, setengah menit, mau komat, aduh naik ngapain? Minum, aus. Minum dulu, aus. Ya kan? Udah pada minum nih, udah, ayo komat. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau misalnya, ya pas mau komat, aduh batal lagi. Cepetan wudu dulu. Ya wudu semenit setengah, balik lagi boleh nggak? Boleh. Ya. Cuma kalau mampir ke orang Indomie dulu, ya ngerokok dulu, lama udah. Ya. Ada setengah jam lagi kita komat, nggak bisa udah telat udah kelamaan. Paham sampai sini? Ya. Jadi tidak boleh dipisah dalam waktu yang lama. Kemudian sebentar. Misalnya orang habis sholat zuhur Pinai mau komat nih, katanya Damar, nah bentar, gua mau ba'diyah dulu. Ba'diyah dulu nggak bisa. Ya, jadi kalau mau jamak itu nggak usah ada tengah-tengahnya sholat. Kalau ba'diyah berarti kan 2 rakaat. Ini kelamaan fasalnya pemisahnya, maka tidak boleh jamak. Nah, nanti saya gimana Ustaz? Saya biasa jamak Ustaz. Biasa jamak sholat. Ya, maaf, saya biasa ba'diyah. Kalau nggak ba'diyah kayak nggak enak. Nanti habis asar baru ba'diyah. Gitu ya. Habis sholat zuhur, pertama qobliyah dulu nih. Habis qobliyah, zuhur. Habis zuhur, asar. Habis asar, masih ada waktu nih, nanti nggak mau langsung jalan, ba'diyah zuhur dulu. Habis itu qobliyah asar dulu. Boleh? Boleh. Karena saya kalau nggak sholat sunat nggak biasa Ustaz. Saya udah terbiasa qobliyah ba'diyah. Nah, misalnya gitu. Ya udah, ya. Itu boleh dikerjakan tapi setelah selesai menjamak. Kalau tengah-tengah jamak, nggak boleh. Jelas? Ya? Baik. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian yang ketiga, wa dawamul udhri ilal ihram bitsaniyah. Dan masih langgengnya uzur itu alasan kita boleh menjamak sholat yaitu safar. Masih dalam safar sampai
takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya, sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Misalnya gini, ya, zuhur dijamak sama asar. Dengerin nih, ini kan biasa kejadian nih. Zuhur dijamak sama asar. Ya, harusnya kan habis sholat zuhur langsung sholat asar, langsung qomat. Kalau seandainya masih dalam perjalanan, masih aman-aman aja. Tapi ada hal yang bisa membatalkan safar kita, memutuskan safar kita. Contoh apa misalnya? Contoh niat mukim. Niat menetap di satu tempat 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar. Misalnya kita lagi mau ke Surabaya, ya. Kan pernah sekali aku, apa lagunya tuh? Ya, dari Jakarta ke Surabaya, ya, sambil untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam, jugi jagi ju. Gitu ya. Ini naik mobil atau bus dah. Kalau naik kereta susah, dia nggak berhentinya langsung 12. Kita naik mobil pribadi nyampe misalnya di Cirebon. Ada saudara atau teman di Cirebon, mampir tuh zuhur misalnya, ya. Sampai di rumah teman, Fit, makan di sini, mampir. Ya udah, mampir. Sholat sini aja. Ya, sip, sholat situ, sholat, ya. Begitu makanan udah siap, ya. Anak sholat dulu dah. Ya, makan lagi siapin kan? Iya, ya sholat dulu. Begitu sholat baru zuhur nih, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau qomat. Kata teman kita, udah sini aja dah. Nginep dulu, anak ajak jalan-jalan ntar. Ya, anak mau ke Surabaya, nggak apa-apa, libur lama. Ya sini masa 5 hari, 4 hari, 5 hari baru. Ditawarin niat nginep di situ 4 hari. Ya, 4 hari itu ngitung gimana? Hari nyampe sama hari berangkat lagi jangan dihitung. Nyampe sana Senin. Berarti ngitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau ente nginep di rumah teman ente Sabtu baru jalan lagi lanjut ke Surabaya, berarti itu niat mukim. Di antara hal yang memutuskan safar apabila orang niat mukim di satu tempat. Begitu ente sudah niat mukim terus mau jamaah asar, yaudah dah, anak nginep dah. Ya ntar Sabtu baru lanjut lagi. Nah, qomat naik, nggak boleh qomat. Kenapa? Udah memutus safarnya. Paham? Jelas nih? Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Begitu juga misalnya gini, niatur rujuk, niat balik ke kampung halaman, niat pulang lagi. Antum dari sini ke Bekasi, pengen ke Surabaya nih. Di Bekasi karena udah bukan Jakarta, kita mau ini nih, mau balik. Mau jamak. Ya. Cari masjid di Bekasi, kan Bekasi udah Jawa Barat. Ya. Cari masjid. Begitu sholat, mau jamak nih, zuhur sama asar, habis itu kita lanjut nih, Surabaya. Oke. Ya. Baru selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi di telepon. Nay, balik Nay. Kenapa Beb? Mau lahiran Nay, mau lahiran ini. Ya Allah. Udah mau niat Surabaya, mau hadir haul. Ternyata di telepon, bini mau hamil, mau lahiran. Balik bang, udah pecah ketuban bang. Aduh kacau nih. Udah balik dah. Balik. Berarti dari Bekasi tuh, mau balik ke Jakarta. Putus safarnya. Karena ada niat balik. Dan dari Bekasi ke Jakarta nggak nyampe 2 marhalah. Nggak nyampe 85 km. Berarti mau qomat sholat asar nggak boleh. Safarnya sudah putus. Paham? Sampai sini paham? Jelas ya? Baik. Ini diantara yang disyaratkan. Harus masih ada udzur sampai ihram sholat yang kedua. Artinya kalau di tengah-tengah sholat misalnya. Ya, habis sholat zuhur. Selesai salam, qomat lagi. Allahu Akbar. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Terus sholat zuhur nih, sholat asar sekarang. Yang kedua. Udah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di hati niat, gua nginep Ya, Sabtu baru lanjut ke Surabaya. Boleh nggak tuh? Kalau sudah takbiratul ihram sholat kedua, masih boleh. Lanjutin aja tuh asar. Tapi nanti setelah asar, maghrib jamaah sama isya, nggak boleh lagi. Karena ente sudah niat mukim di satu tempat. Paham ya? Jadi kalau belum takbir sholat yang kedua, itu nggak boleh lagi jamaah. Kalau safarnya habis. Tapi kalau sudah takbir, udah mulai sholat yang kedua, masuk, nggak apa-apa. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kemudian ada tambahan di syarahnya 3. Yang kelima, baqa'u waqtil ula. Masih tersisanya waktu sholat yang pertama. Nah,
Kalau antum ingin menjamak sholat, ya, jamak takdim, zuhur di waktu asar, maka waktu zuhur itu masih harus tersisa untuk cukup mengerjakan sholat. Misalnya gini, konsentrasi ya, ini fikih Pak perlu mikir. Zuhur jam 12, adzan. Asar jam 3, adzan. Ya. Antum ingin jamak zuhur dengan asar di waktu zuhur, jamak takdim nih, ya. Maka waktu zuhur harus masih tersisa untuk mengerjakan zuhur dan asar. Kalau antum jamak doang, nggak pakai qashar misalnya, cuma jamak doang karena safarnya nggak jauh, ya. Maka dihitung zuhur 4 rakaat berapa menit? Taruh 5 menit misalnya. Asar 5 menit. Oke. Berarti waktu zuhur minimal kalau ente mau jamak harus tersisa jam 2 lewat 50. 10 menit sebelum asar. Paham? Ya. Karena kalau waktunya nggak nyampe, misalnya jam 3 kurang 5 menit. Ente mau jamak, ngapain jamak? Habis salam sholat zuhur, adzan asar. Udah nggak usah jamak, sholat asar aja biasa. Karena waktu udah nggak cukup. Ini syaratnya, waktunya masih cukup untuk mengerjakan dua sholat. Ya, sampai sini? Ya. Tapi kalau misalnya ente mau qashar. Kalau qashar zuhur 3 menit, asar 3 menit. Berarti waktu tersisa itu harus jam 2 kurang 6 menit. Kalau jam 2 kurang 5 menit, udah nggak bisa jamak takdim. Ente mau sholat zuhur aja biasa. Mau qashar boleh 2, tapi asar nggak bisa. Kenapa? Bentar lagi adzan. Ya, udah habis waktu nggak cukup. Ya, baru salam udah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jamak, udah asar, sholatnya biasa. Ya, udah nggak perlu jamak lagi. Paham? Jadi kalau ingin jamak takdim, waktu sholat yang pertama masih harus tersisa untuk mengerjakan 2 sholat. Paham ya? Nah, syarat yang keenam, dhannu sihhatil ula. Harus ada sangkaan kuat sholat yang pertama sah. Kalau antum menyangka sholat pertama tadi nggak sah, maka sholat kedua otomatis juga nggak sah. Ini sama misalnya seperti khutbah Jumat sama sholat Jumat. Kalau khutbahnya sah, baru boleh ngerjain sholat Jumat. Tapi kalau khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Misalnya tadi tuh, antum sholat zuhur jamak sama asar, ya, udah selesai sholat nih. Tadi ada orang ngomong, Ustaz, maaf, celana sobek itu bolong. Pak antum kelihatan dari tadi, ayo bener ya, lah, bolong batal. Berarti selama sholat aurat kebuka. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Berarti zuhurnya nggak sah, otomatis asarnya nggak sah. Jelas? Ya, jadi harus ada sangkaan kuat. Sholat yang pertama sudah sah. Yang terakhir syaratnya jamak takdim, wal ilmu bijawazil jam'i, mengetahui boleh menjamak sholat. Ente harus tahu kalau ini menjamak hukumnya boleh. Kalau antum nggak pernah belajar jamak takdim, nggak pernah belajar jamak takdim, nggak pernah ngaji dah. Anak pertama kali masuk majelis, jalan, kata Ustaz Hamdi, ayo kita uyar holi songo, ya. Yang Ustaz Hafid nih mimpin, ya. Ada jamaah baru, ya, nggak pernah ngaji nih baru sekali, ya, jamaah hijrah, ya. Udah gitu sholat, dia mah ikut-ikutan aja. Allahu Akbar, dia nggak tahu ada jamaah segala macam. Padahal kadang udah dibilangin, jamaah ya takdim, iya, yang lain udah pada ngerti, iya Ustaz, siap, ya, niat jamaah jangan lupa, iya siap. Dia nggak ngerti, nggak nanya lagi, sholatnya biasa, ya. Udah gitu qomat, Allahu Akbar, ini sholat apa? Asar, oh iya, sholatnya lagi, ya. Habis sholat baru nanya, kok digabung gitu sih? Emang boleh? Ya boleh. Nggak pernah ngaji? Ya kan gue baru masuk majelis, gak tahu. Nah, berarti ini sholat gimana? Sholat asarnya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ilmu boleh menjamak. Minimal kalau dia nanya pas mau sholat yang pertama, diumumin tuh. Misalnya saya yang mimpin sholat, semua jamaah Najibun Nabi, niat jamaah semua, kita takdim semua nih. Siap Ustaz, siap. Dia nanya, apa sih jamaah? Apaan? Jamaah itu digabungin, zuhur sama asar, ntar asar langsung, abis ini langsung. Emang boleh? Boleh. Oh gitu ya. Udah, gue ngerti dah. Nah, walaupun baru tahu itu, ya, lalu dia jamak, boleh, sah sholatnya. Karena sebelum sholat sudah tahu bahwasannya menjamak hukumnya boleh. Tapi kalau setelah tahunya setelah selesai sholat, baru tahu itu boleh, hukumnya tidak sah jamaknya. Paham hadirin? Hadirat paham? Ya, ini 7 syarat untuk menjamak sholat jamak takdim. Ya. Kemudian, adapun jamak takhir, syaratnya cuma 2. Ya.
Yang pertama, niyatut ta'khir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Ya. Harus niat, nih sekarang jamaah takhir nih. Zuhur di waktu asar, maghrib di waktu isya. Apa syaratnya? Syaratnya cuma 2. 1, harus niat jamaah takhir. Ya. Niat jamaah takhir minimal ya, waktu sholat yang pertama masih tersisa untuk mengerjakan seluruh sholat. Misalnya antum mau sholat zuhur di waktu asar, kan gitu ya. Nah, syaratnya antum harus niat jamaah takhir dan waktu zuhur masih tersisa untuk mengerjakan zuhur sama asar. Misalnya kita kosor, berarti kan butuh 6 menit misalnya. Berarti minimal ente niat takhir di hati ini zuhur kurang 6 menit. Ya. Kalau nggak nyampe 6 menit antum niat takhir, misalnya zuhur kurang 2 menit baru niat jamaah takhir. Itu nggak sah niat takhirnya. Kenapa? Antum telat niatnya. Sama aja antum sengaja sholat di luar waktu. Makanya kita kalau lagi safar tuh, khususnya ya pemimpin safarnya, ya itu ngingetin tuh. Misalnya pakai bus atau pakai mobil. Saya kalau di mobil sama keluarga tuh masuk zuhur, niat akhir semua, niat akhir. Ya. Nanti kalau sudah niat akhir tiba-tiba jam 1 nemu masjid bagus, nggak apa-apa sholat takdim, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak telat niat jamaah takhir. Jangan udah masuk waktu asar atau zuhur udah mau habis, takhir. Udah asar takhir, antum sengaja ninggalin sholat, dosa. Ya. Minimal seukuran waktu yang bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar. Ada pendapat yang mengatakan minimal 1 rakaat. Zuhur tersisa untuk mengerjakan 1 rakaat masih boleh jamaah takhir. Misalnya 1 rakaat 2 menit atau 1,5 menit. Berarti sebelum asar 1 menit atau sebelum asar 2 menit kita sudah niat jamaah takhir. Paham? Kalau nggak niat berarti zuhurnya dosa. Mengakhirkan zuhur di luar waktu. Paham sampai sini? Paham ya? Syarat yang terakhir jamaah takhir adalah wadawamul udhri ila tamamiha. Masih langgengnya uzur atau safarnya masih ada, masih berlangsung sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ya, sampai sholat yang kedua. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah ente niat mukim, ente sholat zuhur di waktu asar. Ya. Begitu sholat, ya sebentar. Ya. Begitu sholat masuk asar nih. Ya. Sholat zuhur, habis itu sholat asar. Atau antum mau asar dulu, ya asar dulu, boleh nggak? Kalau takhir asar dulu atau zuhur dulu, boleh ya. Beda sama jamak takdim, takdim harus zuhur dulu dan maghrib dulu, baru asar, baru isya. Cuma kalau takhir boleh dibalik. Saya asar dulu saya zuhur dulu, boleh tuh, ya. Nah jatuhnya kalau seandainya, ya ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal? Ada yang mengatakan lebih afdal menjaga tertib, zuhur baru asar. Ada yang mengatakan enggak. Yang punya waktu lebih utama didahulukan. Ini kan waktunya asar dulu, baru zuhur. Jadi ada khilaf masalah ini. Antum mau ikut yang mananya boleh. Nah, tapi syaratnya kalau ingin jamaah takhir, safarnya itu masih harus berlangsung sampai selesai sholat yang kedua. Ya, misalnya antum sholat asar dulu nih, ya, sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu. Antum jaga urutan, zuhur baru asar di waktu asar. Belum selesai sholat zuhur, belum sholat asar, ya. Terus antum bilang gini, kita nginep sini yuk, seminggu yuk, enak nih tempatnya nih. Belum sholat asar nih, berarti kan safarnya habis. Berarti kalau sudah habis, sholat zuhur tadi kan asar belum dikerjain. Sholat zuhur tadi jatuhnya qodoan, ya, karena antum udah bukan musafir lagi, tapi nggak dosa, nggak masalah, ya. Dan sholat asarnya, ya udah, sholat asar biasa, nggak jamak lagi karena sudah niatmu. Mungkin. Yang juga sering terjadi misalnya antum dari Bandung misalnya, ya, maghrib masuk waktu antum di tol, niat takhir ya, niat takhir, ya. Lalu setelah niat takhir berhenti tuh, masuk waktu isya berhenti, ternyata rest area penuh, parkiran susah, waduh ribet nih, cari rest area depan lagi berikutnya. Sama juga penuh juga, ya, sampai masuk ke Jakarta, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Bagaimana nyampe Jakarta? Udah bukan musafir lagi. Maka saat nyampe Jakarta, antum wajib sholat maghrib dan isya. Maghribnya qodoan, isyanya adaan, dan tidak boleh jamak lagi karena sudah nyampe kotanya.
Paham? Dosa nggak Ustaz? Maghribnya qadhaan? Nggak dosa. Karena waktu antum meninggalkan maghrib dalam kondisi musafir. Ini sering kejadian tuh. Saya kadang begitu. Ya, aduh, ramai banget ini gimana? Udah sana di rumah aja dah. Ya, nggak apa-apa. Ya, sholatnya digosok, ya, maghrib sama isya. Cuma nggak bisa kosor lagi udah. Kalau di jalan kita bisa kosor, isya jadi 2. Ya, kadang pas sampai rumah kata anak, isya berapa bi? 4. Ya, 4 nggak boleh 2 bi. Ya, nggak boleh nyampe. Ya. Maghribnya qadha. Ya, qadha tapi tidak dosa. Sampai sini paham? Nah, nanti insya Allah kajian berikutnya kita bahas tentang syaratnya qasar. Ada 7. Apa syaratnya? Insya Allah di kajian berikutnya. Ya. Kita cukup malam, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mohon kita istiqomah terus dalam menghadiri majelis ilmu sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan tercatat sebagai pencari ilmu, dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.